ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರವಚನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಅವನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ, ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ನವಂಬರ್ 2021. ಅವನು 2-3 ಎನ್ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವನು he was martyred on 22nd November 2023. This incident he has narrated to the family group. Good morning to all. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕಿದು. With immense pleasure, I would like to inform the recent success my team had in neutralizing of 2 terrorists in Rajouri district during the operations. It was well planned and executed operation. But the success did not come for free. One boy and an army dog laid down their life for the team, which ensured the rest of the party were safe. I thought I need to inform the family group so as to make people aware of the present situation and the sacrifice the boy and the dog have done to ensure that the name of the unit is never tarnished. This was a message we received in the family group. In one of the encounter he was leading. This happened in September. ಇನ್ನೊಂದು ಓದ್ತೀನಿ. ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ 2016 ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ದೇರ್ ವೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಂಜಲ್ ವಾಸ್ ಇನ್ Indore in his still doing his course. He happened to meet the major who led the surgical strike. A major, he was sitting alone in a coffee shop and having a sip of coffee. He met him. ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರ್ದ ಅವನು. ಆ ಪದ್ಯನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ 2016. I just read the few stanzas, all the stanzas. It wasn't a usual day. Years of practice and patience and silence being taken over by aggressiveness in order to avenge. Attired in olive greens, taking the cover of the night sky, some of the nation's best men handed over a befitting reply. Diplomatic talks and shake of hands, not in their purview, with a finger on the trigger and eyes set on the target. These elite men knew just their task. Precision, speed and skill, a deadly combination. Hours later, the world would wake up for a surprise. Being the topic of the day, the intellectuals had their say, but for these men it was just a mission well accomplished. Contented with what they did, these silent heroes stepped back, leaving the stage open for men and women to question and find answers. Nation's backbone was strong and intact. For them, it was the start of a new day, to protect 1 billion lives as they do day after day. He was still a cadet when he met the major who led the surgical strike. November 22nd, he was martyred. Whatever is the official version, we have got a version which tells the tale. This is the story of Captain M.V. Pranjal on the day of his martyrdom. Captain M.V. Pranjal was posted in Rashtriya Rifles, unit of Indian Army at Kalakot, Rajouri. The unit specializes in conducting counter-insurgency operations in Kalakot sector of Rajouri, Jammu and Kashmir.
Following a specific input about the presence of 2 terrorists in the general areas of Solki, Rajouri, a massive search operation was launched by the unit on 20th November, in which the officer, along with his operations team, was deployed at general area Keri for surveillance. On 22nd November 23, the officer deployed his team at the general area Gulabgarh for the conduct of search and operations. During the search, the officer noticed an isolated dock, bracketed Kacha house. Captain Pranjal and his team proceeded towards the dock to conduct a search. While interacting at the dock, terrorists hiding behind it fired upon the team. This led to a retaliatory exchange of fire and a pursuit. Captain Pranjal displayed exceptional leadership by swiftly organizing his team to counter the threat. Fierce exchange of gunfight continued between his team and the terrorist. Despite suffering a critical gunshot wound to the head, he courageously fought, eliminating 1 foreign terrorist before sacrificing his life. Captain Pranjal's unwavering bravery and selfless dedication epitomizes the courage and ethos of Indian Army. Jai Hind. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾದರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶತಾವಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ನೋಡಿದ್ದು. ಅವರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನಿಜಾನ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಶತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸರ್. ಸುನಂದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ನಂಜಪ್ಪ ವೆಂಕಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ಅವರು. ಅದರಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಸುನಂದ ನನ್ನ ಗುರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ನನಗಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿನ ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತನೋ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಉಣಿಸಿ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊಟ್ಟವರು ಸುನಂದ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸುನಂದ ಅವರ ದಸೆಯಿಂದ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಾನು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಜ, ಆದರೆ ಆ ಘಟ್ಟದಿಂದಾಯಿತು ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದವರು ಸುನಂದ. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋ ಕೊರಗು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲವು ಸತಿ ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಸುನಂದ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸುನಾದ ಚೈತನ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಂಜುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುನಂದ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಂಜು ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಸುನಂದ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಮಾವ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಾವ, ಬೆಣ್ಣೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಾವ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸುನಂದ ಅವರಾಗಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಅವರಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿರೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೆಲ್ಲರ ದಂಡು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಪ್ರಾಂಜುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಭಾವ, ಚೈತ್ರ, ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ, ಚೇತನ್, ಅನು ಮತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಜು ಫೋಟೋನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬೆಣ್ಣೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಾವೆ ಮಾತುಗಳು ಮೂಕವಾದೆದೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಾನೇ ಗೀಚಿದ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾತಾಡಲಿ, ಏನು ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ತೋಚದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೆದುರು ಧುತ್ತಂತ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇವ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಯೋಧನಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗ ವೀರಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಧನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಹದಾಸೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಅವರ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವನ ನಿರ್ಗಮನನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಅವನೇನೋ ಇಲ್ಲೂ ಸಂದು ಅಲ್ಲೂ ಸಂದ, ಇಹದಲ್ಲೂ ಪರದಲ್ಲೂ ಅವನೊಬ್ಬ ಯೋಧ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಧರಲ್ವಲ್ಲ, ಅವನಂತೆ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಮಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಅನಿಸಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದ ವೀರಮಾತೆ, ವೀರಪಿತ, ವೀರ ನಾರಿಯರು ಅನಾವರಣಗೊಂಡರು. ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಯೋಧನಾದವನು ತನಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುರು. ಇರಲಿ, ಅವನು ಯೋಧ ಹೌದು, ನಾವು ಅವನಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಯೋಧರಾಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಜಾಗೃತ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅವನ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ MV ಪ್ರಾಂಜಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಅದಿತಿಯ ಧೈರ್ಯನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹರ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹರ್. ಆದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಬೀಡಾದ ಜೀವನ ನಮ್ಮದು. ವೀರಮಾತೆ, ವೀರನಾರಿ ಅನ್ನೋ ಆವೇಶಗಳ ತಣಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ ಅಂತನ್ನೋ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದವು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬುಡಮೇಲಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ದಸೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಅನುಭವ ಅದು. ಸೂತ್ರ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋ ಗಾಳಿಪಟದ ಥರ ನಾವು ಸರಿಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಆ ಜೀವನ ಅವತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ಕೊಡತ್ತೋ ಕೊಡಲ್ವೋ ಅಂತನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ತನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಶೌರ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಂಜು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇಲ್ದಿರುವಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಮರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಇಂಥ ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯೋಧರ ದಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇರಲಿ ಅಂತನ್ನೋ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನುರಾಧ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶು. ವಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯು ಬೋತ್ ಆರ್. ಎಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ವೀರ ಯೋಧ ಪುತ್ರನ ಹಡೆದು ಮತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ
ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಕೂಡ ವಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯು ನೋ ವಿ ಅಡ್ಮೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಬೋ ಡೌನ್ ಟು ಯುವರ್ greatest courage and sacrifice. And also, thank you so much. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಕವನಗಳನ್ನ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಜಲ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಕವನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಸೋ ಹಿಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೆಂಟೋ ಫ್ರಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮೆಮೆಂಟೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುನೋ ವಾಟ್ ಅನ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಒಂಥರ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ವೀರ ಯೋಧ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಐ ಓಪನರ್, ಟ್ರೂಲಿ ಅನ್ ಐ ಓಪನರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶತಾವಧಾನಿಗಳು ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಕಪಲ್ಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. Also, Pranjal is with all of us, inspiring us, like you rightly said. Like Anuradha mentioned, ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸದಾ ಪ್ರಾಂಜಲ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆರ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋತ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರತ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶತಾವಧಾನಿಗಳು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂ ವಿ ಪ್ರಾಂಜಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರತ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುನಂದ ನನಗೆ ಗುರು ಹೌದು. ಸೊ ಒಂದು ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾವಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಾವ, ಗುರುರಾಜ್ ಭಾವ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ.
ಸುನಾದ ಚೈತನ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಸುನಂದ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಸೊ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು, ಸುನಂದ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರ ಯಜಮಾನರು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ನಡೆಸ್ಕೋತಾ ಬರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುರಾಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅನು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಚೈತ್ರ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಅವರು US ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ, ಈ ಜೂನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಂದ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಸ್ ಆನ್ June 14. ಬಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.